जय जगन्नाथ पिलाମାନେ श्रुति एजुकेशन चैनल को आपण समस्त को सुस्वागत। आज भिडियो आमे जानवाक जाऊे अष्टम श्रेणी गणित बहीर प्रथम अध्यायर इम्पोर्टाट नोट्स। तो वीडियो को डेरी नक स्टार्ट करवा। स्टार्ट करने पूर्व मोर गोटे अनुरोध, जदि वीडियो को भल लगुच तो वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। चैनल को न कर आसले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं निज सांग मान सहित शेयर करने को बिल्कुल भी भूलु नहीं। एठी आमे पूरा चैप्टर को गोटे वीडियो रे ही कवर करदे। तो डेरी नक स्टार्ट करवा। तो पिला माने पूर्वर तुम मैंने संख्या विषय जाच, जुग्म अजुग्म मौलिक परस्पर मौलिक यौगिक आउ संख्यार अनेक प्रक्रिया विषय जाच, मौलिक उत्पादीकरण आउ पैटर्न से सब जोग वियोग गुणन हरण सब विषय जाच। ताको आम प्रथम टिके रिवाइज करदे। प्रथम आम जाना गुण नियोग कहले कौन। गुण नियोग इंग्लिश है फैक्टर्स। कौन सी संख्या जो संख्या गुड़िक द्वारा पूर्ण रूपे विभाजित हुए से संख्या गुड़िक दत्त संख्यार गुण नियोग बोली कहुए। उदाहरण स्वरूप 6, 1, 2, 3 एवं 6 द्वारा पूर्ण रूपे विभाजित हुए। अतएव 1, 2, 3 और 6 संख्या 6 गुण नियोग मान अटंती। अन्य पक्षरे 1, 2, 3 एवं 6 गुणितक मध्य निजे 6 हब है। तो गुण नियोग गुणितक कौन जापर। एबे आमे देखिवा सहभागी गुण नियोग पार्टनर फैक्टर्स। संख्यार कौन सी दुई गुण नियोगर गुणफल जदि दत्त संख्या सहित समान हुए तेबे सही गुण नियोग द्वय को दत्त संख्यार सहभागी गुण नियोग बोली कहुए। संख्यार प्रत्येक गुण नियोगर सहभागी गुण नियोग थाए है। जदि कौन सी संख्यार दुईटी गुण नियोगर गुणफल से संख्या सहित सामान हो जाए तेबे से गुण नियोग द्वय को दत्त संख्यार गुण माने सहभागी गुण नियोग बोली कहुए। तो आम उदाहरण दे पारिबा जे 1, 2, 3 एवं 6 प्रत्येक 6 गुण नियोग। यही क्षेत्र में एमानकर सहभागी गुण नियोग हम 1 गुणन 6 इज इक्वल टू 6। एटी जो 1 गुणन 6 एटा है सहभागी गुण नियोग। सेपरी 2 गुणन 3 मध्य 6। देख 1 और 6 एवं 2 और 3 संख्या जुग्म को कहले संख्या द्वय को 6 सहभागी गुण नियोग कुहाजिबो है। आम किसी क्वेश्चन आंसर मध्य सॉल्व करि परिबा जे 8 एवं 12 रो समस्त गुण नियोग एवं प्रत्येकर सहभागी गुण नियोग को स्थिर कर। ये क्वेश्चन टी तुम बही रे अच्छी। तो उदाहरण 1, 1, 2, 4 ये सब 8 रो गुण नियोग आउ तार सहभागी गुण नियोग हम 1 गुणन 8, 2 गुणन 4। सेपरी 12 1, 2, 3, 4 एवं 6 आउ 12 से तार जुग्म सहभागी गुण नियोग हम 1 गुणन 12, 2 गुणन 6 एवं 3 गुणन 4 यही सब हम। आउ किछि हला मन रख जे 8 एवं 12 प्रत्येकर जुग्म संख्यक गुण नियोग अच्छी है। तो आमर गोटे देइछि माने क्वेश्चन आ गोटे जे 16 समस्त गुण नियोग मान को स्थिर करी प्रत्येकर सहभागी गुण नियोग गुड़ी को स्थिर कर। 16 गुण नियोग लिखिदेव 1, 2, 4, 8 एवं 16 आ 16 को यही प्रकार लिखिहब 1 गुणन 16, 2 गुणन 8 एवं 4 गुणन 4। ए क्षेत्र में आम लक्ष्य कले जे आम देखले जे 8 और 12 गुण नियोग संख्या 4 किंतु ए क्षेत्र में आम लक्ष्य करिपारिबा जे 16 प्रत्येक गुण नियोग गोटे लेखाएं सहभागी गुण नियोग रही जहाँ संख्या जुग्म आकार रे प्रकाश करा जाए। तो आमे जानिपारे जे समस्त संख्यार गुण नियोग मानकर गोटे गोटे सहभागी गुण नियोग थाए किंतु आमे जानिले जे समस्त संख्यार जुग्म संख्यक ही गुण नियोग थाए किंतु आमे देखिले 16 अजुग्म संख्यक गुण नियोग अच्छी। 16 गुण नियोग मध्य 4 सहभागी गुण नियोग से 4 हम तेणु 4 आउ सहभागी गुण नियोग अन्य किसी हेनी है। से गोटे
କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? 16ର ଗୁଣନକ ଗୁଡ଼ିକ 3ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ମାନେ 3ଟି କହୁଛି, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳିବ। ଦେଖ 16 ହେଲା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ଉଦ୍ଭବ ଗୁଣଫଳକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ କି ସ୍କ୍ୱାର ନମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ ଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ହେବ ଏ ଗୁଣନ ଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସ୍କ୍ୱାର ହେବ। ଯେମିତିକି 4, 9, 16 ଆଦି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ, ଯଦି ଯେହେତୁ 16ଟି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ତାର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକୁ ଗୁଣନୀୟକ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେୟାର ଦେଖ, 1 ଗୁଣନ 1, 4 ମାନେ 2 ଗୁଣନ 2, 3 ଗୁଣନ 3, 4 ଗୁଣନ 4, ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେୟାର ଅଛି ଗୁଣନୀୟକରେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାନ୍ତି, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଥାନ୍ତି ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ଆଉ କୌଣସି ଗୁଣନୀୟକର ସେଇ ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟାଟି ସହଭାଗୀ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ତାର ଏମିତି ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ ଯାହାର ସେଇ ଗୁଣନୀୟକ ହିଁ ସହଭାଗୀ ଥିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତାର ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ନିୟମ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା ଯେ 30 ଓ 40 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କର। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 ଗୁଣନ 4 = 16, ଆଉ 5 ଗୁଣନ 5 = ମାନେ 25, 6 ଗୁଣନ 6 ହେଲା 36। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 7 ଗୁଣନ 7 49। ତ ଏଠି କହିଛି 30 ଓ 40 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 36ଟା 30ରୁ ସାନ ଏବଂ 40ରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ଗ ଏବଂ ମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 36 ହେବ ଏଇଟାର ଉତ୍ତର ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଛି ନିୟମ ଯାହାକି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାହା ଦେଖିବା ହେଲା। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଏକକରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଦେଖ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ = ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସ୍କ୍ୱାର। ଏହାକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଜାଣିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ର ସ୍କ୍ୱାର ବର୍ଗ ଏକକ ବୋଲି। ତ ଯେମିତିକି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇକି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସ୍କ୍ୱାର ବର୍ଗ ଏକକ ହେଲା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେ ବି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିବ ତାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ରହିଥିବ ହେଲା। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 3 ଏକକ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ଏକକ ହେଲା। ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ, 3 ଗୁଣନ 3 ବର୍ଗ ଏକକ = 9 ବର୍ଗ ଏକକ। ବର୍ଗ ଏକକ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ତାର ଏକକ ଜାଣିନେ, ସେମିରେ ହେବ କି ମିଟରରେ ହେବ। ଆଉ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଧର୍ମ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ କ'ଣ ହେବ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କରେ 0 ଅଛି, ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ 0। 1 କିମ୍ବା 9 ଥିଲେ 1, 2 କିମ୍ବା 8 ଥିଲେ 4 ହେବ, 3 କିମ୍ବା 7 ଥିଲେ 9, 4 କିମ୍ବା 6 ହେଲେ 6, ଆଉ 5 ଥିଲେ 5। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ମାନେ ଏକକ ଅଙ୍କରୁ ଯଦି ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହାର ଏକକ ଅଙ୍କ ବର୍ଗର ଏକକ ଅଙ୍କ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ହେଲା।
ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ଅଛି ତେବେ ତାର ବର୍ଗର ଏକକ ବର୍ଗର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ହିଁ ରହିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ହିଁ ଶୂନ ଥାଏ, କେବେ ବି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 20ର ବର୍ଗ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି, 400ରେ ଯୋଡ଼େ ଶୂନ। କେବେ ମଧ୍ୟ 400 ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସେଠି ମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଯଦି 2 ଅଛି, 3 ଅଛି, 7 ଅଛି କିମ୍ବା 8 ହୋଇଥିବ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କୌଣସି ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। 2, 3 ଆଉ 7, 8 ଯଦି ଥିବ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କରେ ଯଦି 1, 4, 9, 6 କିମ୍ବା 5 ଥିବ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହେଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖ 36 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ଏକକ ଅଙ୍କରେ 6 ଅଛି କିନ୍ତୁ 26 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଏକକ ଅଙ୍କରେ 6 ଅଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ହୋଇ ନପାରେ। ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ସାଇଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ଅଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତୋଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ଅଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି 900ରେ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି ତାହା 30ର ବର୍ଗ, କିନ୍ତୁ 50,000 ଯାହାକି ତାର ସାଇଡରେ 4ଟା ଶୂନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହି ନପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ନେଇପାରୁ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତରଫଳ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ 10ର ବର୍ଗ 9ର ବର୍ଗ ନେବା ତେବେ ତାର ଅନ୍ତରଫଳ 10 + 9 = 19 ହେବ। ଯେମିତିକି 9ର ବର୍ଗ 81, 81ରେ 9 ମିଶିଲେ 90 ଏବଂ 10 ମିଶିଲେ 100। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନିୟମ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କିଛି ନିୟମ ଜାଣିବା ଯେ n ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 2n କେବେ ହେଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ଅଛି ତେବେ ତାର 2 ଗୁଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। n ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ p ଗୁଣନ n କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ p ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି n ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସେଠି ଯଦି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରାହବ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 3 ବ୍ୟତୀତ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 0 କିମ୍ବା 1 ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ବ୍ୟତୀତ 4 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା ତେବେ ଭାଗଶେଷ 0 କିମ୍ବା 1 ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଆଜି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ରହିଲି।